ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 58 ऐहिक ज्ञान बा साइंस। डाक्तर विदाय नेले। ठाकुर श्री रामकृष्ण पाखरे मास्टर बसिछन्ति और एकांतर कथा होछि। मास्टर डाक्तर घर को जाइथिले, सेही सब कथा होछि। मास्टर श्री रामकृष्ण प्रति लाल रंगर माछं को अड़ेच चपा दिया जाइथिला आउ चढ़ई मानक मैदार गुली। एथिपाई कहिले देखिल से माने अड़ेच खसा देखि पारि नांती, तेणु चलीगले। आगे ज्ञान दरकार, तापर भक्ति। गोटे दुईटी चढ़ई मध्य मैदार गुली फिंगिबार देखि उड़ीगले। सेमानंकर ज्ञान नथिला, तेणु भक्ति हला नहीं। श्री रामकृष्ण सहास्य कहउछन्ति सेपरि ज्ञानर अर्थ ऐहिक ज्ञान, सेमानंकर साइंसर ज्ञान। मास्टर कहउछन्ति पुणी कहिले चैतन्य बुद्ध किंबा जीशुख्रीष्ट कहि जाइछन्ति बोली विश्वास करिबी, ताहा नुहे। गोटे नाती होइछि, तेणु बहुंकर प्रशंसा कले। कहिले एपरि शांत लज्जाशीला जे मु तांको देखिबा संभव हुए नहीं। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति एठाकार कथा भावुछन्ति, क्रमे श्रद्धा वृद्धि होउछि, एका बेलके अहंकार कौन जाए। एते विद्या सम्मान टंका होइछि, किंतु एठिकार कथा प्रति अश्रद्धा नहीं। बेल 5टा। श्री रामकृष्ण सही 2 ताला घरे बसिछन्ति। सेठाको अनेक गुड़िए बाहर लोक तांको देखिबाको आछन्ति। समस्ते नीरव अछन्ति। मास्टर पाखरे बसिछन्ति। तांको सांगरे धीरे धीरे गोटे दुईटा कथा होछि। ठाकुरे जामा पिंधिबे, मास्टर जामा पिंधाई देले। श्री रामकृष्ण मास्टर प्रति देख, आजिकाली बेसी ध्यान आदि करने को पड़े नहीं। एका थरके अखंड बोध हो जाए। वर्तमान केवल दर्शन। मास्टर नीरव अछन्ति। घर मध्य निस्तब्ध। कियत्क्षण पर ठाकुरे ताहांको आउ गोटे कथा कहउछन्ति। अच्छा, एमाने जे सबु एकासन रे चुप करी बसी मते देखुछन्ति, कथा नहीं, गीत नहीं, एठारे कौन देखती। ठाकुरे कौन इंगित करुछन्ति जे साक्षात ईश्वरंकर शक्ति अवतीर्ण, सेथिपाई एते लोकंकर आकर्षण। सेथिपाई भक्त माने अबाक होई तांको आड़को चाहि रहिछन्ति। मास्टर उत्तर देले, आज्ञा, एमाने सब आपणकर कथा अनेक आगुरु शुणिछन्ति आउ देखन्ति, जहा केबे भी मध्य सेमाने देखिबाकू पाआंति नाही। सदानंद बालक स्वभाव, निरहंकार, ऐश्वर प्रेम रे विभर व्यक्ति को से दिन ईशान मुखार्जी घर को आपण जाइथिले। सेठारे बाहर घरे आपण पदचारण करुथिले। आमे माने मध्य सेठारे थिलु। जणे आसी कहिले, एपरि सदानंद पुरुष केउठारे हेले भी देखि नाहांती। मास्टर पुणी चुप करी रहिले। घर पुणी निस्तब्ध। किछि क्षण परे ठाकुरे पुणी मृदु स्वर रे मास्टर को कौन कहउछन्ति। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति, अच्छा, डाक्तरंकर कौन किछि हेउछि? एठार कथा सबु कौन भल भाव नेउछन्ति? मास्टर कहउछन्ति, एही अमोघ बीज केउ आड़े जीव? थरे ना थरे गोटाए रास्ता दे बाहरिबो। से दिनर गोटाए कथा मने पड़िले हस माडुछि। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति, कौन कथा? मास्टर कहउछन्ति, से दिन कहिथिले खाइबा समय केउ तरकारी रे लुण पड़िछि, केउ तरकारी अलणा, ए सबु जदु मलिक बुझी पारंती नाही। एते अन्यमनस्क। केही जदि कहि दियंती ए तरकारी लुण पड़ी नाही, सेतेबेले ए करी कहंती लुण पड़ी नाही। डाक्तर सर्वदा अन्यमनस्क रहउथिबा विषय आपन को कहिथिबारु आपन तांको एही कथाटी सुनाइथिले। आपन बुझाई देइथिले जे से विषय चिंता करी अन्यमनस्क, ईश्वर चिंता करी नुहे। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति, एही कथा गुड़िक विषय से कौन चिंता करिवे नाही? मास्टर कहउछन्ति, अवश्य चिंता करिवे, तेबे बहुत काम अनेक कथा भूली जाती। आज मध्य भल कथाटिए कहिले, नारी को मातृदृष्टि रे देखिबा तंत्रर एक उपासना प्रणाली। श्री रामकृष्ण कहउछन्ति, मु कौन कहिली? मास्टर कहउछन्ति, आपण कहिथिले हल और बलद थिबा भागवत पंडितंकर कथा। श्री रामकृष्णंकर हस। आउ आपण सेही राजांक विषय रे कहिथिले, जेउ राजा कहउथिले तुमे आगे बुझ। श्री रामकृष्णंकर हस। आउ कहिथिले गीतार कथा। गीतार सार कथा कामिनी कांचन त्याग, कामिनी कांचनर आसक्ति त्याग।
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ତ୍ୟାଗୀ ନ ହୋଇ ସଂସାରୀ ହୋଇ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ବୋଧହୁଏ ଏ କଥା ସେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଧାରା ଧାରା କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କଲେ। ଠାକୁରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାଳକ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାଳକ ଭକ୍ତ ମଣୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଠାକୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କେତେଜଣ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରର ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ମୁଖ, କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ କିରଣମୟୀ ଲେଖନ୍ତି। କିରଣମୟୀର ଲେଖକ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଲେଖିଛ କୁହ ତ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରବ୍ରହ୍ମ, ଓଙ୍କାରର ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ। ସେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପରବ୍ରହ୍ମରୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଶିବ ଦୁର୍ଗା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ। ନିତ୍ୟ ରାଧା ନନ୍ଦଘୋଷ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ରାଧା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। କାମ ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, କାମ ରାଧା ପ୍ରେମ ରାଧା। ଆଉ ଆଗେଇ ଗଲେ ନିତ୍ୟ ରାଧା। ପିଆଜ ଛଡ଼ାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଲାଲ ଖସା, ତାପରେ ଇସତ ଲାଲ, ତାପରେ ଧଳା, ତାପରେ ଆଉ ଖସା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟି ନିତ୍ୟ ରାଧାର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଠାରେ ନେତି ନେତି ବିଚାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନିତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲୀଳା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରଶ୍ମି। ନିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଲୀଳା ରଶ୍ମିର ସ୍ୱରୂପ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେତେବେଳେ ନିତ୍ୟରେ ରହେ, କେତେବେଳେ ବା ଲୀଳାରେ। ଯାହାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା, ଦୁଇ କିମ୍ବା ବହୁ ନୁହେଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମଥୁରାର କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କାହିଁକି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମତ। ପଶ୍ଚିମରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଏକ, ରାଧା ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରକାର କୃଷ୍ଣ ସେହିପରି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଶ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେହି କେବଳ ନିରାକାର, ପୁଣି ସାକାର, ସେହି ମଧ୍ୟ ସରାଟ ଆଉ ବିରାଟ। ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇତି ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କର ବ୍ରହ୍ମ କିପରି, ତାହା କହିହୁଏ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଘିଅ କିପରି, ତାହାର ଉତ୍ତର କିପରି ଘିଅ, ନା ଯେପରି ଘିଅ। ବ୍ରହ୍ମର ଉପମା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମପୁକୁର ଘରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସାର୍ଥେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶନିବାର ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ସମୟ 9ଟା। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ 1885 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ରି ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ବଳରାମ ସପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ। ସେ ଭକ୍ତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର କୁଞ୍ଜରେ ଏକାକୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିବଲ୍ଲଭ ବସୁ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟନ୍ତି। ହରିବଲ୍ଲଭ କଟକର ପ୍ରଧାନ ଓକିଲ। ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବଳରାମ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖା ହେବାରୁ ବଳରାମ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କର, ତାପରେ ଯାହା କହିବ କହ। ଆଜି ହରିବଲ୍ଲଭ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭଲ ହେବ? ଆପଣ ଦେଖୁଛ ତ, କଠିନ ବେମାରୀ। ହରିବଲ୍ଲଭ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବେ ସେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିଥାଏ। ହରିବଲ୍ଲଭ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ କ'ଣ?
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନାରଦ, କପିଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ହରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନିଜେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ହରିବଲ୍ଲଭ ବିଦାୟ ନେବେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୋଳି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚାଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିବଲ୍ଲଭ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଜୋର କରି ପାଦ ଧୋଳି ନେଲେ। ହରିବଲ୍ଲଭ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କଲେ। ଠାକୁରେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଅନେକ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ କଲି ଦିନେ ଯିବି, ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି, ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ ହୁଏ। ପରେ ତୁମେମାନେ କହିପାର ୟାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଲା? ହରି କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା କିଏ କହିଲା? ଆପଣ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ହରିବଲ୍ଲଭ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ତା ନହେଲେ ଜୋର କରି ପାଦ ଧୋଳି ନେଲେ କାହିଁକି? ଥରେ ଯେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଭାବରେ ଦେଖିଲି ଡାକ୍ତର ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ, ଇଏ ସେହି ଆଉ ଜଣକ, ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଭାବର ଲୋକ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସରଳ। ଡାକ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଶଙ୍ଖାରିଟୋଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଆଜି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଡାକ୍ତର, ଠାକୁର ଓ ମହିମାଚରଣ ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ଯେଉଁ ବହି ମହିମାଚରଣ ମୋତେ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେହି ବହି ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ହୋଇପାରେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପଢ଼ାଶୁଣା ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୋଷା। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତି ନେଇ କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥାଏ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଠାକୁରେ ତ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପରେ ଭକ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପରେ ଭକ୍ତି, ତା ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପରେ ଭକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପରେ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଭକ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ସେନ୍ସ ନଲେଜ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମଟି ନଟ୍ ଭେରିଫିଏବୁଲ୍ ବାଇ ଆୱାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଲଭ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଭେରିଫିଏବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ଜ୍ଞାନ। ଡାକ୍ତର ଚୁପ୍ ରହି ପୁଣି ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ପୁଣି କ'ଣ, ଆଉ ପାଦର ଧୂଳି ନେବା କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ କହନ୍ତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ଭାବ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭାବ ହୁଏ। ତା ଯଦି ହୁଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଭୂତରେ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ବିଷୟରେ ସେତେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଯଦି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରେ ଦୋଷ କ'ଣ? ପରମହଂସଦେବ କହନ୍ତି କୌଣସି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଧିକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଓ ପାଣିରେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଣି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଓ ନଦୀରେ ବେଶୀ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କରାହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ଗଡ଼୍ ଇଜ୍ ଗଡ଼୍, ନଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଗଡ଼୍। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ରିଜନିଂ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହିସବୁ କଥା ଠାକୁରେ କହନ୍ତି। ଆଜି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ରଚିତ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଉପହାର ଦେଲେ। ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଜ୍ ଏ ଟୋକେନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରଦରଲି ରିଗାର୍ଡସ୍। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନಂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।